हेलो दोस्तों, पिछले ਲੈਕਚਰ जो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਦਿੱਤੇ हैं। ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਐਕਸੀਅਮਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ डायरैक्टली प्रूफ किया होया है, मतलब जिन्होंने अपने आप ही सच मन्निया गया है, जेड़े आपां हल नहीं किए जा सकते, तो उहदी कल्पना की है कुछ क रिजल्ट्स की जिन्होंने उन्हें की कहा स्वैसिद्ध। तो उन्हें की किया, इस कैटेगरी नूं जो भी परिभाषावां तो शुरू करके नतीजियां नूं उन्होंने सच की कल्पना की है, तो उस परिभाषावां तो उसने की किया दो कैटेगराइज किया स्वैसिद्ध, जिसकी आप गल की है एक्सियम्स बोलते हैं जिसनों। दूसरी गल की है मूल धारनावां की, पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स की हुण इन्हां दोहां च डिफरेंस की है? पहली गल, दोनों जो कंसैप्ट ने और दोनों कंसैप्ट उसने की कल्पना की है कि ये बिना प्रूफ तो मन्ने गए हैं, सच मन्ने गए हैं। फर्क ही है मूल धारनावां, जिहड़ा मूल शब्द लिया है क्योंकि उन्होंने जमायती नाल संबंधित काम किया है, तो यदा मतलब जिहड़ियां धारनावां जिहड़े रिजल्ट सिर्फ जमैट्री नूं बिलोंग करते सी, जमैट्री नाल संबंधित सी, वो सी मूल धारनावां। मूल धारनावां ते जिहड़े रिजल्ट जमैट्री तो बिना अपनी आम जिंदगी च वरते जाते हैं, उन्होंने उसने की कहा एक्सियम्स, स्वैसिद्ध। आ डिफरेंस है। जो दी परिभाषावां ने सारिया परिभाषावां उन्होंने दो च कैटेगराइज करता, स्वैसिद्ध, पोस्टुलेट्स। मूल धारनावां, मूल धारनावां की स्पैशलिटी क्योंकि मूल वर्ग को जमैट्री नाल संबंधित सी, तो जो जमैट्री नाल संबंधित रिजल्ट ने वो पोस्टुलेट्स आ गए। तो बेसिकली एक्सियम की है? जो सर्वव्यापी सच ने। सर्वव्यापी का मतलब जमैट्री तो बिना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ दे विच किसी भी खेतर दे विच जिन्हां दी वरतों की जाती है, वो ने एक्सियम्स, स्वैसिद्ध। हुण देखो पहला स्वैसिद्ध उन्हें की कहा? पहला स्वैसिद्ध की कहता है, ओह वस्तुआं जो एक ही वस्तु दे बराबर होण आपस विच बराबर हुंदियां हन। यह उहदा पहला स्वैसिद्ध है। तुसी समीकरण हल करते हो, है ना? करते हो ना? तो आपां की करते हैं, मान लो ए किहदे बराबर आ गया? सी दे, अते बी किहदे बराबर आ गया? सी दे। तो आपां लिखते हैं समीकरण 1 अते 2 तो। जो आप हल करते हैं आप लिखते हैं समीकरण 1 अते 2 तो। सज्जे पासे बराबर है तो खब्बे पासे भी की होंगे बराबर, है ना? आप ही लिखते हैं ना, चेक करो। वो वस्तुआं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, आप दो वस्तुआं ले लिया ए ते बी, जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, वो आपस में भी की होणगियां बराबर होणगियां। इहदी परिभाषा अपनी दैनिक जीवन दे विच की होगी? थर्ड परसन मेरा भरा है, वो तुहाडा भी की है भरा है, तो अपना रिलेशन भी की हो भैन या भरा का होगा, है ना? तो एक दूजे के की होंगे बराबर। तो यह एक सर्वव्यापी सच है, ये कली जमैट्री च नहीं लगता, ये आप अपनी जिंदगी च होर किते भी लगा सकते हैं। तो यह हो गया वह पहला स्वैसिद्ध। दूसरा, जे बराबरां नूं जे बराबरां नूं बराबर विच जोड़िए तां जिहड़ा रिजल्ट आंदा है, जिहड़ा नतीजा आंदा है, जिहड़ा जोड़फल आंदा है, वो भी की हुंदे हैं बराबर हुंदे हैं। इहदा दूसरा है, जे बराबरां नूं बराबर विच जोड़िए तो जिहड़ा रिजल्ट भी की हुंदा है वो की होगा? बराबर होगा। उदाहरण, ए किहदे बराबर है? बी दे,
ਅਤੇ C ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ D ਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਰਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਸਮੀਕਰਨ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਆਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋੜਫਲ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਦਰ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲਏ, ਫਾਦਰ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੈ ਲਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 70 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋੜਫਲ ਦੀ। ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਬਰਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, A ਬਰਾਬਰ ਹੈ B ਅਤੇ C ਬਰਾਬਰ ਹੈ D। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਘਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਉਣ ਤੇ, ਖੱਬੇ ਚੋਂ ਖੱਬਾ, ਸੱਜੇ ਚੋਂ ਸੱਜਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 3 ਸਵੈ ਸਿੱਧ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ, 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ, 25 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਏ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ, 75 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਾਤੀ ਹਨ, ਸੰਪਾਤੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਸੰਪਾਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ। 5th, ਪੂਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ ਸੰਖਿਆ। ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚੱਕਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਾਪ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਚਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 4 ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ 1 ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ 1 ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। 1/3 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। 2/3 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ 5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ B, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਦੁੱਗਣਾ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ, 2A ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2B, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 200 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੀਏ, ਸੇਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ
ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, A ਬਰਾਬਰ ਹੈ B, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਯੂਕਲਿਡ ਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, x ਨੂੰ 4/2 ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਾਂ, ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਆਏ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੰਡਦੇ ਆ। 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 2 ਗੁਣਾ x ਵਟੇ 2, 4/2, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ, x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 3 ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਹੁੰਦਾ 5 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਹੁੰਦਾ 10 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ x/3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 5 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, x/3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5, 3 ਦੀ ਉਰੇ ਵੰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ 3, 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਯੂਕਲਿਡ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁੱਗਣੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਸੀ ਬਾਉਂਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ 20 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਨੇ, ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ, 5 ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕਲਿਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ ਰੇਖਾ। ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਆਹ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਰਿਪੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਨੀਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਡਿੰਗ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਲਾਈਨ,
ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾਖੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੈ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਧਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧਵਿਆਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧਵਿਆਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਘੁਮਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਅਰਧਵਿਆਸ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧਵਿਆਸ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਕੋਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਕੋਣ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕੋਣ A 90 ਡਿਗਰੀ, ਕੋਣ B 90 ਡਿਗਰੀ, ਕੋਣ C 90 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਆ ਗਈ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪਾਰਟਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਜੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋ ਅੰਦਰੂਨੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸਮਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੋਣ। ਦੋ ਸਮਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਿਊਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਆ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜ ਸਮਕੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਕਲਿਡ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ, ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਯੂਕਲਿਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਸਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਮਾਇਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.1 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ A ਅਤੇ B ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ C ਅਜਿਹਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਕਿ AC ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC। A ਤੇ B ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ C ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਥਿਤ ਹੈ ਕਿ AC ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC, मतलब C ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹਿੱਸੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ AC ਬਰਾਬਰ 1/2 AB। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਲ AB ਨੂੰ C ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਇੱਕ AC 'ਚ ਇੱਕ BC 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। C ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, AC plus BC। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, AB ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ, AC ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ BC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, AC ਦੇ। ਤਾਂ BC ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਭਰਾਂਗੇ AC, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ, AC plus AC 2AC, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 1/2 AB। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ AC ਹੈ AB ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ AC AB ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ C ਹੈ ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AC ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ C AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਲਟਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ C ਡੈਸ਼ ਜਾਂ D ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ C ਡੈਸ਼ AB ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਲਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ C ਡੈਸ਼ AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ C AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ AC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 1/2 AB ਦੇ। ਹੱਲ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। C ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ AC ਬਰਾਬਰ 1/2 AB। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ, C ਡੈਸ਼ ਵੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। C ਡੈਸ਼ ਵੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ AC ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1/2 AB ਤੋਂ। ਤੇ ਯੂਕਲਿਡ ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 1 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ AC ਬਰਾਬਰ AC ਡੈਸ਼। ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ।
या तो की हुंदा यह उल्टा हुंदा, उल्टा की हुंदा ए इधर हुंदा सी इधर हुंदा सी डैश हो जाता, फिर तो यह काम हो गया सी। ठीक है, पर समस्या की आ गई दोनों इको दिशा च ने, तीर ला रहे दोनों इको दिशा च ने। हुण अगर आ ए सी है तो ए सी डैश उहदे बराबर है, ये कदों संभव है जदों सी अते सी डैश संपाती होणगे। संपाती का मतलब इक्को ही बिंदु ते होणगे, है ना। अगर सी ते सी डैश की होणगे इक्को जगह ते होणगे तां जिहड़ी आ दूरी है की होनी है, बराबर होनी है। ते जे संपाती ने इक्को ही जगह ते ने तां इहदा मतलब की हो गया, अपने कोले कोई होर मध्य बिंदु नहीं हो सकता। जो आपां मन्निया वो गलत है, तो वह सी ही सिर्फ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। संपाती का मतलब की हो गया दोस्तों, वो इक्को पॉइंट ते हो गए, सी भी इक्को थां ते सी डैश भी इक्को थां ते है, तो जदों दोनों इक्को थां ते हो गए तो यदा मतलब मध्य बिंदु भी की होगा, इक्को होगा। इत्थे आपां गल कीती सी एक होर मध्य बिंदु की, ये की होगी, ये अपनी धारणा की होगी, गलत होगी। इस करके रेखाखंड का सिर्फ ते सिर्फ एक ही मध्य बिंदु है। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चल रहे हैं। चित्र विच AC बराबर BD है तो सिद्ध करो AB बराबर CD। हल आपां नूं की दिता होया, AC बराबर BD। AC देखो ध्यान नाल आ रहा, AC नूं बचाले B ने तोड़ता, दो हिस्सों हो गया AB प्लस BC। BD नूं C ने तोड़ता, दो हिस्सों BC प्लस CD। तो हुण देखो ध्यान नाल, दोनों पासे BC साझा है। आपां परिभाषा की कीती है, अगर दोनों बराबर है उहदे विचों बराबर ही घटा दिए तो रिजल्ट की आऊगा बराबर। आपां परिभाषा की गल कीती है ना, इसे करके देखो आपां जो हल करते हैं, क्योंकि दोनों साझे है, आपां डायरैक्ट की कर दिंदे आ, कट दिंदे आ, तो पिछे की बच गया AB बराबर है CD। क्योंकि इत्थे वो परिभाषा वरती गई, जे दो वस्तुआं आपस में बराबर हैं तो उन्हां दे विचों जे बराबर घटा दिए वो भी की होणगे बराबर। तो आपां असल च BC कटिया या आपां ये कह सकते हैं BC घटाया है। तो दोस्तों ये सी यूक्लिड की जान पहचान, यूक्लिड जमायती की जान पहचान, जिथे आपां कुछ परिभाषावां की गल कीती है, स्वै सिद्ध की गल कीती है, ते मूल धारनावां की गल कीती है, चर्चा की है कि किमें ज्योमैट्री दे विच आपां इन्हां नूं वरत रहे हैं। थैंक यू। किमें यूक्लिड ने अपने आले दुआले दियां चीज़ां ते वस्तुआं नूं इकट्ठा करके परिभाषावां बनाईयां, स्वै सिद्ध बनाए, मूल धारनावां बनाईयां, ते उन्हां नूं अज भी आपां डायरैक्ट या इनडायरैक्ट विच वरत रहे हैं। परिभाषावां उही अज भी उस टाइम दियां चल रही ने, इसे करके इन्हां नूं ज्योमैट्री का जिमायती का पितामह मन्निया गया है। तो इन्हां दियां जो परिभाषावां सी दोस्तों ते स्वै सिद्ध सी, उन्हां ते अज भी कई रिसर्च चल रही ने, कई सिद्ध भी हो चुकियां ने, कईयां दे रिजल्ट भी बन चुके हैं, कईयां नूं एज इट इज़ ही सिद्ध मन के, सर्वव्यापी सच्चाई मन के अगे दे अगे आपां उन्हां नूं वरत रहे हैं। तो ये सी यूक्लिड महान मैथ विग्यानियां दी ज्योमैट्री नूं, मैथ नूं देन। थैंक यू।